शहरुन कतबल्लाहु अलैकुम सियामहु व सनन्तु लकुम क़ियामा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई मोहतरम मुसलमानों यकीनन डेर खुशाली मुक़दम द रमज़ान मुबारक म्याश द कमी म्याश मुबारक ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पदग म्याश की अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल यौ परस पाविया परजु बांदे कबलई औ यौ नफल रब्बी ज़ुल जलाल परजु बांदे कबलई। म्याश द रमज़ान मुबारक बे पर तरावीह की अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल दगा मुक़द्दस और अज़ीम शान किताब मुंगो तासु आवरेदो अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल दी बखबल दरबार यानी कि कबूल व मंजूर व गर्ज़ई। यकीनन मोहतरम दा सआदत खबर अदा द खुशहाली मौक़दा अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल दी दगा से मौके मौता त बार बार रा नसीब के अमीन हुआई। ज़िक्र मोहतरम कलब दगा से वखराशी इंसान वाड़ी चीज़ से वकी खुबे के देनशी अल्लाह का तौफीक सल्ब के दे इंसान अगर तौफीक वाखली अगर मौके वाखली दे इंसान ताजु के तले हुए वक्त दो मसाजिदो तब खपा आज़ादी सर मुंगरातलू मुंस्तबरातलू तरावीह तबरातलू ये वो खरागे द कोरोना वायरस पर सूरत की वबार अगला मसाजिदो तरातक महदूद शो अबलोरस फेसबुक बांधे हुए पोस्ट करतो दे अरब मुल्कों की चलत मसाजिद मुकम्मल तौर बंद शवियो बदलती वार बेर अगले दे जुमात बंद दे बेजारी अगर मस्जिद दरवाजे तो वलाड़ ले और दे लगिया दे वे अल्लाह खपल कोर के मुंजना को मुस्ताकोर तर अगले खपल कोर दरवाजा रत कुलाओ असिनो मोहतरम ब्याग वशीर जुमातुन दरवाजे बंदिशी अल्लाह दिनों की अगर मौके राशि बखबल कोरोनों की बेदगे मौके मुमतन मिलावी यकीनन मोहतरम द ढेर द खुशहाली मौक़दा मां द रमज़ान मुबारक शुरू हो सकल खपलो अकाबिरो हालात माकाता जमुंग अकाबिरो मामूल पर रमज़ान मुबारक के दाओ अवी वो कुरान मजीद और रमज़ान दरियो बखबलो के ढेर ज़ियाद मुनासबत दे दयोबल से ढेर ज़ियाद ताल्लुक़ दे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरातलो रमज़ान मुबारक की द कुरान मजीद मुकम्मल दौर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकौ द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुबारक राजी द रमज़ान मुबारक म्याश बराला 61 मरतबा यौश पे तजल्ब कुरान मजीद अगर ख़त्म को द उरज़ी बे यौ ख़त्म को द शपे बे यौ ख़त्म मुस्तकिल को और यौ ख़त्म बे बटोल रमज़ान मुबारक की बतरावीह की को 61 यौश पे तजल्ब कुरान मजीद ख़त्म द रमज़ान पर म्याश जमुंग दारुल देवबंद जो डेर लुई शेखुल हदीस तेरे सवे दे रखपली ज़माने द जंगुनो इमाम मो द जंगी आज़ादी इमाम हो द कुरान अजीम मुफस्सिर मो द मल्टी पजील की जिकल नास वल तमसिनो नास द कुरान मजीद तर्जुमे लिखला द तफसीर उस्मानी पनुम बांधी दाग तर्जुमा मिलावीगी कि पूरी दुनिया तब मुख्तलिफ जबों के रागे तर्जुमा शवी दरन तो सब पुख्तों की तर्जुमा कई पारसी की कई उर्दू की कई कम जब के दलते पाजमई के तर्जुमा की रागे पर माखज द शेखुलैन रहमतुल्लाह अब आग तर्जुमा कम जागर मल्टी बजील के नासो लिखले वो मोहतरम द मल्टी पर सख्त जजीरा पर सख्त जेल की पिंजर शागिर्दान मलगिरी और सरदी शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह खपल सफरनामा की लिखी वल रमज़ान मुबारक में अशरागला शेख रहमतुल्लाह बड़े सख्त परेशान हो उरज़ी रमज़ान मुबारक रा नज़दीक में अशरा नज़दीदा शेख इंतहाई परेशान दे खपदे वल जोर तरा नज़दीक मौतल हजरत द परेशानी वजह सदा माद खपल शेख उस्ताद न तबोसु को हजरत देव रजू की तुम पर खबो वली परेशान वली माते हुए हुसैन अहमदा रमज़ान मुबारक में अशरा रवाना दा मुंग पिंजौ कसानो के सोग हाफिज कुरान निश्त दे अवल जल दे द मल्टी पर द जेल के बजमुंद द कुरान मजीद खत्म पादिशी तरावीह की मुंग द कुरान द औरेदोना द कुरान द खत्म द साजत न महरूम शु शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह फरमाई फिर मौत वेल हजरत तासु दुआ की अल्लाह का असबाब बराबर की
फिर शेख रहीम मौलाना सुसरल दुआई वकला शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाई फिर मां बसहर कुरान रवागस्तु के बनस्तम दौरजिमो पावबांदी वसे पारा दावो में ही फसलला देव में गर्दान को दावो में मल्टे पर जेल के पाग सख्त जजीरे की पाग सख्त जेल के में दगे पावबांदी वसे पारा दौरजि ही फसलला बेगा तो बतावे कि वदरे दलू वेलागब में पकलार कलार टोलस में की वावर वाला दलते रमजान खत्म जो अल्तमान कुरान मजीद खत्म खलास हो दलते रमजान खत्म जो अल्तरा कुरान ही फजमाओ को कुरान खत्म जो नन अल्लाह तक मौके मौता तो आजादाना माहौल की राखी मुहतरम इंसान सर द नेमत कदर अगर वक्त की राशि जिकला अगर नेमत हुआ हस्ती दोस्तों वो से एहसास है ये मुआशरे की मसाजिद तरातक बंद शो अलदियो बन बल्लरी लरी वदरे गई लरी बदरे द किस्म किस्म परेशानी और मुश्किलात राग ले एहसास पैदा सो जुमात तरातल द सुंदर दे नेमत अल्लाह दे मुंद दे नेमतुन न महरूम यामीन हुए मोहतरम हो बेद रमजान मुबारक दा ब्याश दलगुरी मोहतरम दे नेको से जन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई शाहरुन दाई वजह से म्याशता कतबल्लाहु अलैकुम सियामहु अल्लाह दे रोजे पता सु परसकड़ी व सरंतु लकुम क़ियामहु मार दे क़ियाम द तासु रफार सुन्नत गरजवल द दे तरावीह मिस्तासु रफार सुन्नत गरजवल तासु गोरी जमुन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मोहब्बत ते अल्हम्दुलिल्लाह और द हदीस के मरजी नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमाई ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन तासु की उसले मोमिन नशे के दे तर अगर वक्त पूरी तर सोच दखपल टोल इज्जतुना द रसूलुल्लाह पे इज्जत नवी कुर्बान करी तर सोच दखपल टोल मोहब्बतुना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत नवी कुर्बान करी तर सोच दगा मोमिन बंदा खपल तो टोल ताल्लुकात द रसूलुल्लाह पे मोहब्बत नहीं कुर्बान करी ले मोमिन नशी के दे रसा अब यकीनन वक्त दा साबित करी ला मुसलमान हर किस्म कमजोर है के देशी और जिकल रसूलुल्लाह दे इज्जत और द शान खबर राशि बेदा कमजोर है दा गुनाहगार मुसलमान बस दे बिया टूली पर्दे वसले जेरा पासी के रसूलुल्लाह पर आमोस बाद टूल ताल्लुकात कुर्बान की आयो शराबी मशहूर वाक़या दा शराब इसके लिए शराब महफल मुसलमान दे देखी सही नास दे अगर शराब जाम चलेगी दगई सही शराब व जाम दता वर को मुसलमान पसर रवाड़ और शराबी दे नशे पहलत के दे अगर सही और पसे पास दो दतवी प्लान किए तो मोहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्याल दाऊद नशे पहलत के दे के देश नबी अलैहि सलाम मुबारक गलत जब गलत खलौ फजई ये उसी पास प्रो तो दे पास दो गसीजे रवा गस दो दई पदा सर बांधे उइश रो और तवी जालिमा ज़गुनंगार बियमा ज़खताकार बियमा ज़खता ज़अग शराबी बियमा ज़ालिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़मुंग आखिर नहीं सहारा दा आखिर नहीं सहारा हमराना रस्तल वाली और यकीनन दर 1952 तहरीक चिकल कादियानियों के खिलाफ हो यकीनन दी की मुसलमानों के में कुर्बानी वर कड़ी देर दे खिलाफ दे खबरी के वही वर कवला शिदा मुसलमान रसूलुल्लाह पर मोहब्बत की रही चा मोहब्बत आगा अदा हर चा मोहब्बत कुर्बान वाले शिदा रसूलुल्लाह मोहब्बत नश कुर्बान वाले ये उस पिंगिरे का कामा का तो 1952 दा तहरीक लुई तहरीक चले तकरीबन 10-20 हजार किसान शहीदान से हुई की आदि मुल्क के चले दो दगा 13 सदी के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब पनुम बांधी और कज़्ज़ नबूवत दावो कला बेलागी खिलाफ तहरीकात चले जब बदे मुल्क के बदे वतन की क्या हुई तो तहफ़्फ़ुज़ हासिल मुसलमाना ने गुमराह कवल दाप काफिरों के सख्त किस्म काफिरान दे बटोलो की दूसरे सब इसमलेन दे ताल्लुकात जायज़ न दी अवी लगियाओ मुसलमाना ने शिकार कवल द मगरिब पजोर बांधे मगरिब पर पैसों उदलते मुसलमानान बेदारू हुक्मरानान दा हुई पला सुनु की हुआ हुई दगसिस दनो तैयार उसी की अदालत दे किसान पेश लला देखिए उस पिनगिरे काकाओ इस पिनगिरी काका था अतकाला के दुआ रवले शो दे नूर मलगरो तलस काला के दुआ रे अगर बाबा पर जला शो जज वर तबूस की बाबा वली जाड़ी देवी जमा सर जमाने शाम मुनासिब रविया इख्तियार न करे सो अदालत की और ते वली अतकाला सजा ज्यादा पर दे जाड़ी और ते बदे न जाड़मा
زم د ختم نبوت د رسول الله عاشق یم د ختم نبوت مجاهد یم دام د ختم نبوت مجاهد دی عاشقان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قیمت مورز په دیو مورز د نبی علیہ السلام خواته سبب مرزم دیو تلس کال سزا واورولې شولا ما ته دا تکاله سزا ولی واورولې شولا زما په سزا کې دا 2 کال کمه ولی وکړې شو آیا زما په عشق کې کمه ده آیا زما په مجاهده کې کمه ده زره دیونه ولی مستفاده شو دیکي بیا خلک مو جړای کول یو کلپی و مکمل در ختم نبوت زنده‌باد ناری باندې پابندي و ځوان او وروته روډ تراغه چغلې ختم نبوت زنده‌باد پولیس به سراغ له وਹੀ څنګه گزار ورکې دې گزار سره چغې لګي ختم نبوت زنده‌باد او وی چوت کو گاڑی ته ورواچو پولیسو گاڑی ته څنګه چې ورواچو بندې کو دلته چغه هوا ختم نبوت زنده‌باد او وی د ټوپک په کنداغ باندې بر اثر وو ویني شولې وینه ور باندې راځدلته وینه به یې تر ختم نبوت زنده‌باد ناری لګيږي عدالت دې راوستو هغه فوجي عدالت ته ماشاء الله وا هغه فوجي ته جج ته چې کله مخامخ کو الته بیا د ایمان په زور سره د ختم نبوت زنده‌باد ناره ولګولا هغه جج چې کله واورېدل غوسه کې راغی په 1 سال قید سزا د بیا وی ختم نبوت زنده‌باد دوی 2 سال قید سزا بیا وی ختم نبوت زنده‌باد دلته سزا زیاتی کې تر ختم نبوت ناره لګيږي سزا 6 کال ته ورسېدا اخر کې هغه جج غوسه شو وایو سی ابھی باہر لے جا کر گولی مار دی جائے وسه بهر بوزي وی ولې قتل کوي هغه په یو قسم مستۍ کې شو د محبت د وجنه مستنوار چغې شروع کې ختم نبوت زنده‌باد ختم نبوت زنده‌باد مسلسل نعرے لگئی هغه جج وای اسے رہا کر دیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے دے پریک دے دے پاگل دے دیوانه دے مجنون دے لیونے دے هغه وزل بیا وای ختم نبوت زنده‌باد د امت هر څه کې ریش محترم خدا دا وسم د موجوده حکومت تاسو وکړه د چې کله نن راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بوغه زو دعوت کې لګي میاتب قادیانی راوستلو چلو مسلمانانو احتجاج وکړو مسله واپس فیصله واغستله بیا سی ملونه رها کړله هغه نه پس بیا لګیو وجیه الحسن قادیانی رها کو عبدالشکور قادیانی رها کو هغه ورځ باندې ما کاته از تاسو ورته وګورئ دا يهود او نصارى زمون دشمنان دي قران را طرف ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته تاسو ترسو پوری د دیو دین نه اختیار کړی دا تاسو نه نشي راضي کړی دا دشمنان دي لیکن سوځه د ملک عیسایان شته دي یقینا ډېر د غربت سره مخامخ د غربت شکار تر اوسه دیو مونږ مونږ کاته چې دا وی امداد د پاره راغله موږ خوشالي کو اقلیت دې په دې ملک او ایتم په دغه ملک کې د اقلیت حقوق ملاو دي دوانو ته ملاو دي تر اوسه دیو رانغله چې هندوانو ته هغه سیکانو ته هغه عیسایانو ته امداد ورسو لیکن سوجه دلته یو کس د رسول الله وسلم کی گستاخی وکي زموږ د ملک عدالت ورته سزا موت ورواوري هغه جیل ته لاړ شي دلته ټول مغرب په حرکت کې شغه کې دي تر څو پورې نه رها کړي دا عبدالشکور قادیانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم گستاخ چې کله رها شو دا په ورځ باندې د میډیا باندې خودله د ټرمپ تر رسیدل او د ټرمپ دغه سيناسو ډېر پاتیانه انداز کې ناسو دیو تر خپل مظلومیت وروري قسم دې ما چې تصویر کله وکړه دومره سخت مې د زړه ودر دیدو ما الله دې ورځي ته مونږ پاتیو نن دې په څومره خوشحالۍ سره ناس دې پاتیانه انداز سره ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ رها کړل دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تم د پرشتو په ذریعہ سره اطلاع ملاو شوی زما یو لوی دشمن زما د ګستاخ پر رها کولو باندې خوشحالي کوي د فتح نشان جوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سره څومره درېدلې مسلمانانو زما واستو حکمرانانو کړی الان کې محترمو ګستاخ ته معافي کله نشي کېدای مکه مکرمه فتح شولا مکه مکرمه فتح شولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمومي معافی اعلان وکړ هغه خلک هم پتمو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وخزار کړی دی په تکلیف کړی دی ملګری مولا شهیدان کړی دي جیدادورم تی اغستری د مکه مکرمه نه موږ دي نن چاوي التب مکه مکرمه کې پرې نه خو د جنگونو تکله د وحود او کله د بدر مختلف میدانونو د جنگونو ګرمیدا الته نه پرې خودلا نن هغه په فاتحانان داس سره مکه مکرمه تروان دي سبق کی دا وی خیال داو چې نن به زمونږ د زنانو هم بېزتي کېږي نن به زمونږ مار باندې لوټ مار کېږي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته داخلېدو عمومي معافی اعلان وکړو
چې خپل کور دروازه په ځان پسې بند کړه دا په امن دی موږ ورسره کار نه لرو. څوک چې ابو سفیان کور ته لاړو په امن دی موږ کار نه لرو ورسره. څوک چې خانه کعبې ته لاړو په امن دی. لیکن په دې وخت کې نبی رسول الله د څو کسانو نومونه اوس فلا د ګستاخانو صحابو ته پوره نومونه واغسته د پلان کې چې چرته بیا مو ځای ته تلک. یو صحابي ورپسې عبد الله بن خطل پسې د ګستاخ د رسول الله منډه د راورسره خانه کعبې ته خلاف و نو دې کې ځان را بندو. صحابي ته رسول شو نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته د الله رسول زما پلان کې پسې ورپسې و ما غلاړو د خانه کعبې خلاف و دې ما پرې خو واپس شو مرنه سوا کما. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لاړ شم په هغه ځای کې قتل کې ګستاخ د هیڅ ځای معافي نشي ورکولی هغه ته پناه نشي ورکولی. هغې نه پس مسلسل دغه تېرو ورځو کې بیا د اقلیت حقوق ورته ورکوي. او محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت دا زموږ د دین بنیاد دی زموږ د عقیدې بنیاد دی. مسلمان به کمزوری وي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې ډېرې کمزورۍ مظاهره نشي کولی. وبدار انشاءالله زور انشاءالله. بہرحال محترم معرض کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننت لكم قیام ما استاسو د پاره د دې قیام تراویح سنت ګرځولې او د ورځې به روزې نیسو او د شپې به تراویح کوو انشاءالله. یاد ساتئ محترمو زموږ د خلکو په ذهن کې دا وي ختم وشو بس تراویح چوټي شول. نه محترمو تراویح نه چوټي کیږي. ختم په تراویحو کې دا د خلفای راشدین او صحابه کرامو سنت دی جدا سنت. تراویح جدا سنت دا دو جدا سیزونه دي. ختم جدا سنت تراویح جدا سنت. په ختم سره تراویح نه معاف کیږي. ختم هم کو اوس تراویح آسان شوی ده. 3 سپاره سلور سپارو کې هم 20 رکعات تراویح کې هم د سپاره اورېدې اوس ورنه سپاره ختم شي مختصر به ان شاء الله ولز آسان وي ان شاء الله العزیز تر اخره پورې به موږ تراویح کوو ان شاء الله. سو رکعات به کوو کنه هغه دیو کې وغلک دي محترمو دغه خلک زموږ ستاسو د روزو د تباہ کولو او د مونږ د عبادت د خرابولو بسیره بسیر مسلسل د ظالمان دلته ټول ورځ سړی روزه ونیسي کورونو کې غریبان وي ماښام به د ظالمان بیٹھے اذان شروع کړي الله اکبر الله لس منټه مخکې اذان شروع کړي. یا دوسه دی د مسله د ځان سره یاد کړئ د مستند نقشې دلته ملاویږي زموږ خپل علماء سره تاسو رابطه وکړئ بل دروخ کړل د شاه صاحب مولانا سید الله شاه صاحب دی نقشه چاپ ته مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم الداوی او چاپ ته مختدري نقشې چاپ ته مستند دي. اسانه طریقې د خپل کور کې د ځان سره ولګوي خپل ځانانه مور باندې پوهې کړئ. ګورئ د روزې بندولو او د روزې ماتولو دپاره اذان نه دی ضروري ټایم ضروري دی. چې ټایم داخل شو روزه بند کړه ټایم داخل شو روزه ماته کړه اذان نه دی ضروري. اذان په بیٹھے مې کېږي نو باقي سره کې تا روزه ماته کړله بیٹھے مو روزه دې خرابه شو. د هغه اذانونو نه ځان وساتئ چې هغه بیٹھے مې هر څوک وایي خصوصا زموږ د علاقو کې دغه وابیان دي ماښام بیٹھے مې اذانونه شروع کړي نو که یو څوک په دغه بیٹھے مې اذان سره روزه ماته کړي د روزه خرابه شوله د دې روزې به قضا نیسي. دویم نمبر محترم د بدل د تاسو ته خبر نشته تراویح بس خیر دی 8 رکعات سنت دي نه 8 رکعات محترم یاد وساتئ دا 8 رکعات تراویح په اسلام کې هیڅ تصور نشته هیڅ تصور نشته. اصل کې زموږ د شیعاګانو په منځ کې خلاف د مخکې نه روانو د مسلمانانو مذهب دا و تراویح مستقل مونځ دی د رمضان مبارک سره تعلق ساتي. تهجد جدا مونځ دی هغه د رمضان سره تعلق نه ساتي. رمضان غیر رمضان روزه بوزه کې نبی علیہ السلام صحابه خلفای راشدین او تابعین او پوره امت مسلمانانو کړي دي او کوي. د شپې اخیره یې یمن ځای چې کوم کېږي موږ ورته تهجد چوارو دغه جدا مونځ دی د تراویح جدا مونځ دی. مونږ تراویح هم منو او تهجد هم منو د سنیانو مسلمانانو مذهب دی الحمدلله. دویم طرف ته شیعه دي روافض چې ورته وایي دی وایي تهجد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دی رمضان غیر رمضان پوره کال نبی علیہ السلام کړی دی. او دویم نمبر تراویح نو هغوی تراویح نه مني د تراویح د وجود نه منکر دي. هغوی خو د صحابه کرامو دشمنان دي. هغوی وایي په خپلو کتابونو کې پارسي کتابونو کې د تراویح ته بدعت خبیثه الفاظ استعمال کړي نعوذ بالله.
اوی تراویح نه مني تهجد مني مثلا پوهیږئ هم مسلمانان تراویح تهجد دواړه مني مستقل منځونه دي شیعه چې دي اوی تهجد مني تراویح او دلته د زمونږ علاقو کې چې کوم وابیان دي دیو تراویح نه انکار کوي تهجد مني تراویح نه مني هغه څنګه کله چې راشي دی تا ته وایي یار تهجد تراویح چې دي دا اته رکعات ته ورنه تاسو کې دلیل در سره سره حدیث براوړي دا وګوره اته رکعات ذکر پکې راغلی او ته چې کله حدیث وګورې تاسو مونږ یې به وګوري تاسو خو عوام یې دغه سره تعلق نه وي کله چې مونږ یې وګوري ورته لکه بدی کې خو اته رکعات راغلي دي خدا خو تهجد مونږ ته کړه ستاسو داودار چې تراویح اته رکعات لري کوم حدیث چې پېښ کې بدی کې تراویح ذکر نشته بدی کې تهجد ذکر دی هدا ته وایي و یار مونږ تراویح او تهجد یو شی کړو جدا جدا نه لرو شاید تاسو ما خبر نه پوښتنه تاسو ګورئ ماسوتن فرض منصور رکعت کوي فرض منصور رکعت کوي سلور رکعت یو سره د تاسو سره تاسو ته د ماسوتن فرض من سلور رکعت نه دي 2 رکعت سوې څنګه خبره کړ زمون خلکو خوشالي کوي چې ډیره تر کمای کنه ما طالب یو وخت خطب میکوي او ځکه خپل علاقه کې حضرت جمعه ورځ وناسو سپاری مېړولې د ورځې زمیدار کاکار به زراغه ما ته ټول ورځې موږ ستړي شو بیګا ترازو درې چې په سرور سپاری دلته ته یو نیمه دوګه ټیم مودره تم نو ستړي کی نو ما دل کاکا خدمت سو کوم وای راته ما ته وای په دې قرآن خو ته پوهیږي دا ستا پاتې پوهیږي موږ خو نه پوهیږو کنه او تاسو به دې نه پوهیږي او وندغه سره ما ته موږ پیسې نه پوهیږو بس یو ورکو وای یو پرې د بس زر زر ختمي دا غړې به دغه سره راغستې یعنی موږ مسلمانان اوس خپل روزي په لړو باندې دغه کوو په تاش باندې لنډو مسلمان شان دی دیو چې په محترم روزه په موږ بوج روزه چې تکلیف درکې کنه خوشاله شې کم تند او کم لوګ چې تاسو په روزه کې ولګي یقین وساته دا بل قیامت په ورځ باندې دا سختونه دا په آخرت کې جهنم د اور نه د تعالی لپاره کبارو نجات ګرځي ان شاء الله ونن کو زمو خدا خبس مړه چې لږ زور راځي کې خپه دا روزه نه ده ورځ مې کتاب کتو مولا فیروز البقار نقشبندی دامت برکاتو ملکی تبلیغی ملګری سره تتلی پران سوال ورکړي دلته ډاکټر سره ملاو شو د روزي معمول دی وو دی ته تاسو ولې کوئ دا بس دی ورته وي تاسو زموږ په اسلام کې فرض دي ا ډاکټر مسلمان شو خپل ملګری راوستل مسلمانان شو په دې ورته ولې ورما سو کله تحقیق او ریسرچ کړل د دې سیس باندې ول د انسان چې دولس میاشتې دغه خوراک کوي لګیا د مېده چلی د انسان په بدن کې زهريله چربي واس کې پیدا کی مېدم خراب شي بیکار شي د دې خو په هر میاشت کې 3 ورځې یا په پوره کال کې یو میاشت کې دا روټین سره بدل کی په ځان لوګه تند تیر کې ټول ورځ نه خوري د خولې ته څه نه وروړي دنه ګېډې مېده ته څه نه ورځي د پدې سره بور وشي ور دا زهريله چربي چې په ټول کال کې جوړي دا ختم شي دا مېده د دې بورینګ مشله برابر شي ول موږ تبلیغان ورته وی اوله کې په اسلام کې په هر میاشت کې 3 روزي فرض وي ایامي بیز ورته موږ د الله سم صلی الله علیه وسلم اسلامي میاشت بیا غو فرضیت منسوخ او سنت مستحب دي او د رمضان مبارک مستقل میاشت دی امت الله رب الجلال ورکړه اوس موږ یو زموږ په سیاتونو څخه چې موږ د پښمنیم دومره ډیر او خرو موږ د خپل ورځي وکړو شو بیګا د ذکرم پکوړې او سموسه او کباب او خوراکونه او دا نو دې سره خو مقصود نه اصلي یو د ورځي لوګه تند ودلږي بل انسان چې وي د مېده چې څنګه په بوزه کې چلے دغه په روزه کې چلیږي بدن دې ور سره کم نه شو د بدن غواز کې د ختم نه شوی غزاريله چربيانه لکه کم په دې کې علما وایي کم خړل پکار دي کم مقصود د رمضان مبارک د روزي چې دی هغه په کم خوراک سره محسوس شي نو تل سي بدن نه کمزوري کیږي دا روزه ګوره د شریعت هر یو حکم کې الله دومره زیات حکمتونه یې خري نن مغرب په یو حکم باندې ریسرچ او تحقیق کوي مسلمانۍ کې روان او ما ته وي بدینه کو دي چې جسماني پوهه موږ سره وځي نه کو دا موږ ته الله حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بس موږ مسلمانانو موږ د پردا کوي عرض مکو کاکا ما ته وای بس یو ورکو وای یو پرې د بس خبره ختم نو محترم بوج باندې کړو روزه عبادت په بوج نه کړو والا په قبولیت سره پاسه ته وجه موږ سره د رمضان مبارک د روزو اهمیت نشته د سه حالات شروع دي ما الته یو وشتو په سبب شربت باندې
الته یو وشته ولې ماشوم شروع کو ډستر را پاسه روي وشته الته یو وشته ازمون کلی کې بروز کوهات ته ختم فلم ملګری خو په کې دا ورته لاړم چې څنګه وروته یو ول پسې ټوبک ته منځر راغستو نو موږ وځه چې قبل لګي موږ ته تیر شو لاروی هم پکې وشته یو بل وشته په سباندې اتیا روپو باندې مړ د دې معاشره نه خو د حیوانانو په اسمه اشرف خلک نه د مونږ کم حیوانیت ته ورسېږي حالانکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو رسول الله کوي ورته زما روزه ده بس زما روزه ده تابع کنځلې موږ له تور تمکه وکنځلې زما روزه ده پوښ خبرې درته وکړې زما روزه ده تمکه ورته دا څنګه روزه شو چې موږ یې بدونه منو نکو بل محترم عارض نکو نو دیو راشي و يرته نو تا ته ویل مسعودن مون سلور رکعات لري پرز ورته لکه دلیل سره حدیث راشه په حدیث کې 2 رکعات ذکر راغله دي ولې چې په نماز نه ترک او د 2 رکعات ذکر خو به راغله ده ولر سحر مونږ دی کنه استاد اودار چې مسعودن پر سلور رکعات نه دي 2 رکعات او کم حدیث سے پیش کې کم دلیل سے پیش کې پرې کې سحر د مونږ ذکر دی مسعودن د مونږ ذکر نشته دی او دې سوې ده او یار مونږ د مسعودن او سحر مونږ یو شی ګرو جدا جدا نه ګرو په ایمان وې د مسعودن د مونږ د عملي مکارو کو کوي نه همدا کوم مثال لري نو بیا مونږ ته سوې سادهګان مونږ خو د عبادت په حواله سره نور خو دنیا له خاص سره خو خیراتو سو کوم چې دوی کوي خو د آخرت په حواله سره د عبادت را بشي او کاکا ته وایي یو سړی شل رکعات په شل منټ کې زر زر کوي د دین ادا خنه د 4 رکعات په شل منټ کې خبر کلار وکی بس موږ هم بیا ساده نشو ولا خبره خو خبره نه محترم خبره ټیک نه کړې د جواب ورکړته دا خبره دی غلطه ده تا ته دا اختیار چا درکړي چې شریعت احکامات د عقل په بنیاد باندې کومې زیاتې کې به خو تاسو دې وګس راشي دا څه کې فیصله ده چې کی خو بیا خو آسان شو د مسوغین مونږ تاسو سوره کاته کوي سنت پرستو لس رکعات سو کوي زمون تاسو لس رکعات په لس منټ کې زر زر کوي نو دې نه دا خنه لس دې کې 2 رکعات لري کې په لس منټ کې مکلار دي کې اجازه باور کوي دا ورځې 15 منځونه دي زه تاسو ته د نوجوانان زمونږ د مشر زمونږ د خلک د 15 منځونه پابندۍ سره نه کوي په خصوصو سره نه کوي یو ځوانانو راځي درن نه پس 2 منځونه کوي خو پابندۍ سره کوي اجازه باور کوي او ته ماته چې د اختیار چا درکړل چې داخل مبریان باندې احکاماتو کې تبدیلی کې نو موږ دیو ته وایو شل اتګر زیاده اختیار درته درکو چا محترمو ډېر خلک دغه سي هغه غریبان په دې دوه کې بس مړه ستړی شوی ما وزنه نو ګوره کار کړی ستړي شوی دي بس تر کاته وو کې نو محترمو ګوره عبادتو تملا ما ماتوا د شپې په اولې کې شل رکعات پوره وکړه د شپې په اخر یې چې پښمنی ټیم لګ وختي پاسې کې 8 رکعات تهجد وکړه دا د قبولیت وختونه دي د قبولیت اوقات دي ودرېګ الله تعالی شیخ الهند محمود الحسن رحم الله وزن تقاری نیولو دا قاری چې تراونه پاریوزو د تبویل په نوافلو کې ماته قران اورو شیخ رحم الله په دې کې تومره کمزورې شو بیمارو دا علما راغله د قاری په کوم ټول شاګردانو قاری دی ویلا ولټول تنن چې او دوی سپاری پوره شي کنه په نوافلو ورته زنور بیماری بس نشم ودرې بیاله چې دی ودرېدو هغه دوی سپاری چې ورته شیخ ز بیماری نور نشم بیمار خو نو د شیخ رحم الله د باره وي شیخ رحم الله ورته ټیک د کې نه تا هغه راوځو بستر ورته زما بستر کې سمله ورته نه تاسو ولنه ته بیماری ته زما قاری سمله دلته خپل قرآن راوغستو کې نو تلاوت شروع کو قاری د چې پته ولګي حافظ صاحب دا چې دغه به ضرورت نه ونګي را پاسه ورته شیخ زبې درلو پروغ دا جذبه وی جنتونه نن نشته دنیا کې تللی دي ګورې تیر رمضان تیر شوی دی کنه دا هم تیر څه پته نه لګي بیا راته ملاوي کنه مل قسم دې اس پته نشته تاسو ګورئ د کلی محله کې په تیر رمضان کې څوک موږ سره څه کال نشته دا پته نه لګي دا کم چې ناصر روان رمضان کې ویو کنه په قسم دې ما ته پته نشته زه به يم کوم هیڅ چاته پته نن دا موخه الله رب الجلال را کړی چې د عبادت سره ژوند دی کو غیبتونو نه وساتو تاسوونو نه د لډوانو نه د پزول سيزونه دي پزول د دین ځان وساتو د تاسو د ټیلران ګوري دسترګي راوتی رشمه نه کوي خو تک سره شوی دسترګي تاسو یو ګوري سارو د په باندې سیزن ته کنه دا په ټول کال کې د یو سیزن راغلی مسلمانانو ورو الله دا یو سیزن راولي رمضان کې دا د نیکو سیزن وي
یو پرز در تپاو یا پرزو باندې بدلی یو نپل در تپاو پرزو باندې بدلی دا د نیکو سیزن دی مسلمان دا پتا شروع مزه یې کوو په لړوانو مزه یې کوو دا په فضول خبرو په لارو کوڅو کې بناستو باندې مزه یې کوه راشه په عبادت سره دغه میاشت ژوندی کړه خپل جنت ټکټ حاصل کړه ځان ته نو باره ورځ مې ته به ملا بس خیر مړه ته به وکیستلی دی بیمار دی چې دغسې بیا تم مه کوو به زه ودش ځکه محترمو د هغې وجه دا وي د دې اتو رکعاتو بیا نفوستونه دا وي که ته را تراویح ونه کړې ممکن د شپې په اخره حصه کې ستا ضمیر تا ملامت کړي یاره ټوله ورځ دې روژه ونیوه او دا څه مشکل و تا تراویح ونه کړې کېدای شي په دې حصه کې پاسې کې تهجد وکړي الله ته توبه وباسي که دغه هم نه وي د اختر په ورځ باندې به معافي وغواړي توبه وباسي الله ما نه روژې ما نه په روژو کې تراویح پاتې شوي د الله معاف کړي لیکن کم کس چې اته وکړي اوس د شپې په اخر حصه کې دی نشي باسي تراویح خو دې پاتې شوه واسې ومانه کړي څلور مذاهب و اتفاق و اجماع دی په دې باندې خو اوس دی وایي تراویح تهجد یو شی دی اخر حصه کې اوس دې تهجد ته هم نشي باسي او بیا د اختر په ورځ روان عیدګاه ته ښه مطمئن روان یو ما تراویح هم کړي دي تهجد مې هم کړي دي حالانکه یو یې کړي روژې هم بیټې مې باندې کړي لس پنځلس منټه مخکې اذانونو باندې ماتې کړي روژې هم تباه تراویح او تهجد دواړه هم تباه همدغسې تباهي کې روان دي الله دې موږ وساتي دا محترمو دا خلک زموږ د دین د داخلي نظریې دشمنان دي دا مسلمانانو په اعمالو باندې حمله دومره عجیبه خبره ده دلته چې ویتر راغلی وي درې نه دي یو دی درې رکعاته ویتر نه دي یو رکعت دی دلته چې کله د جمعې د اذانونو خبر راغلی ویل دوه نه دي یو دی دلته چې کله د اختر جمعې په ورځ به اختر راغی ویل د جمعې لمونځ پکې معاف دی دلته چې کله خبره د تراویح راغله ویل شل نه دي اته دي او چې کله خبره د خوراک راغله ویل د قربانۍ درې ورځې نه دي څلور ورځې دا خو مذهب نه و دغو خواهشاتو الله دې موږ د دغه خواهشاتو نه وساتي ساتو به ورته ځان خپل مذهب باندې به کلک ودرېږو انشاءالله دغسې درته نه یم چې جنګ جګړې کوو که دا وطن زموږ وطن دی د مذهب عقیدې په نوم به دلته انتشار نه پیدا کوو جنګ جګړې به نه کوو څوک چې د مذهب عقیدې په نوم جنګوي دا د خاورې هم د وطن دی دشمن دی دا د دین او د مذهب هم دشمن دی د مذهب او عقیدې په نوم جنګ جګړې مه کوه هم په خپل مذهب کلک ودرېږه د دلایلو په بنیاد د دلایلو په میدان کې مور هغه بچي تر اوسه پورې نه دي راوړي چې حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب غلط ثابت کی دلایلو په میدان کې میاندو هغه بچي نه دي راوړي چې علماء دیوبند عقیده غلط ثابت کی تر اوسه نه دي راوړي او د قیامت د سبا پورې ورام نه وړي ان شاء الله دا اوس تر اوسه پورې موږ په دغه نه لس کالو کې اطمینان درکړی دی هغه په امني ختمه شوې ده الحمدلله چې دیو باندې کې جنګ جګړې جوړې اوس یې نشي کولی ان شاء الله کوي به نه ان شاء الله موږ په خپل مذهب عقیده کلک اوسېږو ان شاء الله عرض مې کوو تراویح به څو رکعاته کوو شل به پوره کوو ان شاء الله العزیز دا ختم د تاسو وشو محترمو او یو بل درته اخري درخواست کوم ګورئ تاسو ته چې دا کم حافظان ودرېدل دا د چا بچي وو څومره خوند یې درکړو د الله کتاب یې لوستو